We have been talking about purifying the mind and finding the real self. Итак, мы говорили о том, как очищать ум и как отыскать, обнаружить истинное «Я». And I have been requesting you to please continue the Shanti meditation without fail. И Гуру нас просил продолжать выполнять шанти-медитацию регулярно, без пропусков. So if you are not doing what exactly you are doing throughout the day and early in the morning, it hardly takes 5 to 10 minutes. А если вы это не делаете, да чем вы заняты рано утром и весь день, ведь эта медитация занимает всего 5-10 минут. But still I don't find the time. I look for many other practices. Oh, let me incorporate those practices. So what I'm telling from the teachings of the Eastern wisdom, if you don't follow, it will not happen. Но все равно у меня нет времени, я ищу какие-то другие практики, пытаюсь их встроить в мои занятия, но если мы следуем тому учению, которое нам предлагает Гуруджи, восточной мудрости, если мы не будем выполнять эти практики, то тогда ничего с нами не произойдет. So we are focusing on the self-enquiry and the purity of the mind. Mind has to remind it every day, and that too in the morning. How? You can remember that, I have to find the real self. That will not work. But if you are practicing the Shanti mantra without fail, it will work. Так мы сфокусированы на том, что мы занимаемся самопознанием и очищением ума, но если мы просто будем напоминать себе в течение дня, что я хочу отыскать истинное «Я», то это не сработает. Для того, чтобы это сработало, мы должны практиковать шанти-мантру. Just before this session, this 87 or 88-year-old women said that the moment I wake up in the morning, now my mind remembers the Shanti mantra, let everyone be happy, let everyone be in the state of well-being, let everyone be blessed, let no one suffer from the misery. Перед нашим занятием эта женщина, которой 87 или 88 лет, она говорит, что в тот момент, когда я просыпаюсь, мой ум мне напоминает о шанти-мантре, пусть все будут счастливы, пусть все пребывают в благополучии, пусть все будут благословенны и пусть никто не страдает в этом мире. So she was saying that for the last almost 20 years, when she used to wake up, her mind had a thought that, oh, I had anxiety yesterday, so today also I will have that anxiety. But when she started doing the Shanti mantra, her mind changed. How? By the thought process. And the thought associated with the feeling has changed her perspective. И она сказала, эта женщина, что на протяжении последних 20 лет, когда она просыпалась раньше, то ее ум был наполнен беспокойством о том, что происходило вчера. Вчерашние события порождали это беспокойство. А как только она начала выполнять шанти-мантру, то это изменилось с помощью ее образ мышления изменился.
Remember that I don't teach anything from my own. It is all the teachings of our masters, which I like you to listen and learn, contemplate and reflect, and then you will recognize the power of it. Помните, что Гуруджи не учит ничему, чтобы он сам изобрел или открыл. Все это учение, оно происходит от великих учителей и восточной мудрости. И все, что нам нужно делать, это слушать, изучать, размышлять, обдумывать, и тогда мы сами сможем открыть для себя эту мудрость. Our mind, the moment we wake up in the morning until we fall into sleep, it is so much habituated that it returns to the thoughts, feeling, and impressions from the yesterday, from the last week and the months and years. In order to change that, I have to practice Shanti mantra every day without fail until one day you wake up in the morning and your mind reminds you of the Shanti mantra, you are totally absorbed. That would be the first step to succeed in meditation. С момента, когда мы просыпаемся, и до момента, пока мы отходим ко сну, весь день наш ум находится под влиянием прошлых привычек, под влиянием того, что его обуславливает, и он возвращается к мыслям и к чувствам, которые имели место какое-то время назад, вчера, неделю назад, месяц назад и так далее. Он продолжает обрабатывать эти мысли. Для того, чтобы это изменить, нам необходимо выполнять шанти-мантру ежедневно, без пропусков, и тогда придет такой день, однажды такое случится, что ум сам напомнит мне, что нужно выполнить шанти-мантру, и он погрузится в такое состояние отрешенное, и это будет первый шаг на пути к пробуждению. Last week we discussed about the two lifestyle. One lifestyle guided by the ignorance and the other lifestyle guided by the knowledge. If the knowledge is mature in the intellect, it will help you succeed in meditation. That is why you see the Buddha did not incorporate any active step. You breathe fast, no. Just look at the breath. Мы на прошлых занятиях мы обсуждали, что есть два стиля жизни. Один стиль жизни, который полностью под влиянием неведения находится, а второй стиль жизни, который находится под влиянием знания. Если это знание достаточно уже зрелое в нашем уме, то тогда оно поможет нам преуспеть. Как посмотрите, например, на Будду, который никогда не говорил о том, что необходимо выполнять активные шаги в медитации. Do you want to understand why Buddha says maintain awareness of the breath in the meditation? Хотим ли мы узнать, почему Будда говорит, что нам нужно сохранять осознанность на дыхании в медитации? One way is just eyes closed, let me focus on the breath. So mind continues to live in ignorance. It goes back to a lot of the thoughts and the past impression. You are going for a retreat and there is no change in your life.
Один способ, как это можно выполнять, это мы закрываем глаза, мы сосредотачиваемся на дыхании, и наши мысли снова и снова возвращаются к привычным мыслям, и наш ум снова и снова возвращается к привычным мыслям, и тогда, даже если мы находимся в ретрите, то это никак нам не помогает. Understand one part of this breath mindfulness clearly. Нам нужно понять одну важную часть этой осознанности на дыхании очень ясно. We already know and we have read or we might have practiced meditation on the image of the Buddha, meditation on the mantra, meditation on the light, meditation on some yantra. Мы, конечно же, уже знаем или слышали о том, что существует множество способов медитации, такие как медитация на образе Будды, медитация на мантре, на световой точке, на янтре и так далее. How they are all different from breath awareness. В чем их отличие от осознанности дыхания? So if you say that let me focus on the breath, it will not work at all. It has not worked. И если мы скажем, что нужно просто сосредотачиваться на дыхании, то это не сработает, это никогда не работало. Now if I help you to meditate on the image of the Buddha, what happens? The mind first has an image as a memory of the image of the Buddha in the mind, and then you focus on the Buddha either inside your heart or outside. А если, например, Гуруджи нам говорит сосредоточиться на образе Будды, то тогда что происходит? Вначале у нас есть образ, есть память об этом образе, и затем мы сосредотачиваемся на этом образе либо в сердце, либо где-то вне сердца. So the image of the Buddha comes from your memory. And the memory bank is only one in the mind. So what happens? The mind not only retrieves the memory of the image of the Buddha, it also retrieves many other memories, and that distracts your mind. Вот этот образ Будды, на котором мы сосредотачиваемся, откуда он берется? Он берется из нашей памяти. И поскольку у нас как бы одно хранилище, один резервуар памяти, который содержит все остальные элементы нашей памяти, то тогда, когда мы вызываем образ Будды из нашей памяти, то автоматически оттуда всплывают и все иные, множество иных воспоминаний. Second problem, when you practice meditation on the image of the Buddha, tell me whether that image is inside you or outside you. Вторая проблема, когда мы практикуем сосредоточение на образе Будды, то скажите, этот образ, он где находится? Внутри нас или снаружи? Mind objects, it cannot be outside, it cannot be inside me. I have a memory, I have an image of the Buddha, or the mantra, or some object. They are always outside. One, they are coming from the past. И ум здесь будет возражать, он скажет, нет, это не может быть внутри, ведь у меня есть память об
картине, об образе, или память о мантре, или память о каком-то другом объекте, на котором я концентрируюсь в данный момент, и, следовательно, это что-то, что находится внешнее по отношению ко мне, оно не внутри находится. И второй момент – это память об этих объектах медитации, она приходит к нам из прошлого. Did you understand? It is coming from memory, it is past, and it is always outside me. То есть ключевые здесь моменты следующие, что когда мы концентрируемся на каком-то объекте, то знание об этом объекте приходит из нашей памяти, оно всегда связано с прошлым, исходит из прошлых воспоминаний, и оно находится, объект этот находится вне нас, снаружи. Are you clear? Всем понятно? Even though they are necessary practices in order to reach to a breath mindfulness. Но несмотря на все это, эти практики очень важны для того, чтобы достигнуть осознанности дыхания. Now understand what is this. When Buddha says meditate on the breath, he does not say focus on the breath. Теперь давайте поймем, что же имел в виду Будда, когда говорил «медитируйте на дыхании». Он не говорил «сосредотачивайтесь на дыхании». Now tell me, when I say please look and feel the breath, are you looking and feeling the breath that you had been breathing yesterday, today in the morning, or just now? Теперь давайте разберемся, когда Гуруджи нам говорит «посмотрите и почувствуйте дыхание». Мы смотрим и чувствуем дыхание какое, которое у нас было с утра или вчера, или то дыхание, которое происходит прямо сейчас. So what Buddha means when you are saying look at the breath, you are looking at the breath at this very moment, in the present moment. So the mind is also in the present moment, and the breath is also in the present moment. Вот поэтому Будда говорит, что когда мы занимаемся медитацией на дыхании, то мы смотрим на это дыхание, на то дыхание, которое происходит прямо сейчас. Это означает, что и дыхание происходит сейчас, и наш ум находится в настоящем. Do you see that? When you say, let me meditate on the image of the Buddha, you are talking of the past. But when you say, look at the breath is moving in the present, mind is also in the present. So both the breath and the mind moves together. That's a very hard thing to achieve. Итак, когда мы говорим о сосредоточении или медитации на образе, например, Будды или на любом другом образе, то этот образ возникает из наших прошлых воспоминаний, связан с прошлым. А когда мы говорим о медитации на дыхании, то тогда мы наблюдаем то дыхание, которое происходит прямо сейчас. И ум находится в настоящем моменте, и дыхание находится в настоящем моменте. И это то, чего достичь очень сложно. You are helping the mind to drop all the past memory. Oh, am I aware of the breath? Which breath? Yesterday, today, or now? It is now. That makes the difference, and it is very difficult to achieve. И это помогает нашему уму
избавиться от прошлых воспоминаний. Когда мы говорим о наблюдении за дыханием, то возникает вопрос, какое дыхание? То, которое было раньше, или то, которое происходит сейчас? И нам нужно именно то, которое происходит прямо сейчас. И этого достичь очень сложно. Are you all understanding? Все ли понимают? So that is why only one practice, it looks so simple, it looks so promising. Oh, just be aware of the breath. That means the mind and the breath should go together. They both are living in a present moment. You are not doing the mantra which comes from the memory. You are not fixing your mind on the image or any color and vision. It brings the transformation. You need not to go to the retreat. You have to understand it. И кажется, что это очень легкая и очень многообещающая практика. Мы должны наблюдать дыхание в настоящем моменте, и ум должен быть полностью синхронизирован с этим настоящим дыханием, которое происходит прямо сейчас. Таким образом, мы не используем здесь мантру или образ, или какую-то визуализацию, которые относятся к нашему прошлому и исходят из наших воспоминаний. Именно эта практика медитации на дыхании, она позволяет нам трансформировать наш ум. Are you understanding? Все ли понимают? The difference between many practices of meditation, 99% of the practices of meditation, mind refers from the memory from the past. But when you are doing the breath mindfulness, not focus, you are just aware of the breath is also moving in the present. Mind also goes with the breath. That practice is mindfulness. Нам нужно понять, что 99% всех практик медитации связаны так или иначе с нашей памятью, прошлыми воспоминаниями. Но практика медитации на дыхании, она происходит именно в настоящем моменте. И наш ум движется вместе с дыханием и находится с ним в одном моменте, в настоящем. И здесь мы говорим не о сосредоточении на дыхании, а о осознанности дыхания. This movement of the breath is not going anywhere because we are breathing 24/7. И это дыхание, движение этого дыхания, оно всегда будет с нами, оно никуда от нас не уйдет и не уходит никуда, потому что мы 24 часа в сутки дышим. What about the image of the Buddha? You are meditating on image of the Buddha or Krishna or any guru. А что насчет образа Будды, если мы медитируем на этот образ, или на образ Кришны, или на образ гуру, или на любой другой образ? Mind is confused. Sometimes you see the vision inside your heart, inside your head. Sometimes you see in front. Sometimes you see small. Sometimes you see big. It is the impure nature of the mind. Это запутывает ум. Мы иногда видим этот образ в сердце, иногда снаружи, иногда он большой, иногда он маленький. И это все происходит из-за загрязнений нашего ума, и это запутывает ум. Breath mindfulness is a very higher practice of meditation or mindfulness, where both the mind and the breath both are living in the present moment. So what happens?
You say the breath merges with the mind or the mind merges with the breath, and it results into total emptiness or nothingness. Так, медитация на дыхании– это практика наивысшего уровня, в которой и ум, и дыхание движутся вместе, они находятся в настоящем моменте, и можно также сказать, что ум сливается с дыханием. Тогда возникает эта пустота и ничто. Now, I've been doing the breath mindfulness for the last 10 years. I have attended 100 retreat. What is the result? Кто-то скажет, я уже занимаюсь медитацией на дыхании в течение последних 10 лет, я посетил 100 ретритов. Какой от этого результат? Now I feel very relaxed. I can make you relax eating something, eating some food, or going on a vacation. Where is the problem? I'll buy you what you like. That will also relax you. И если вы ответите на это, я чувствую себя очень расслабленным после таких медитаций, то разве это заслуга? То есть разве только медитацией можно достичь этой расслабленности? Ведь если вы покушаете то, что вам нравится, или если Гуруджи вам купит какую-то вещь, которая вам нравится, то вы сможете точно так же расслабиться. We all know that this breath, we are breathing 24/7. How much time we are really aware of the breath during the day? Мы все знаем, что каждый из нас дышит постоянно 24 часа в сутки, но сколько времени из этих 24 часов мы действительно осознаем наше дыхание? Oh, now I'm doing meditation, so let me close my eyes and focus on the breath. So what was happening just before you started the meditation? The breath was still going on. You were not aware of it. Now you exert a pressure on the mind and you focus, you make an effort, you lose the practice. Вот сейчас я сяду, закрою глаза и буду медитировать на дыхании. Но что происходило до того, как мы сели и закрыли глаза? Ведь дыхание было, все равно продолжалось, оно с нами было и до начала медитации. И поэтому что мы сделали? Мы надавили на наш ум, мы заставили его сесть, мы заставили его закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании. И когда мы вот это давление на ум осуществили, то мы потеряли суть практики. Understand what is happening, what you are doing. Поймите, что именно происходит здесь и чем именно мы занимаемся. I have been repeatedly saying it's a Buddha or Krishna or Ramakrishna Paramahansa or Vivekananda. All these great masters say, understanding. What is understanding? It helps you to rise in awareness. You are not practicing meditation subconsciously, habitually, impulsively, religiously. Все учителя, будь то Будда, Кришна, Рама Кришна или другие, они говорят, что нам необходимо в первую очередь понимание, и это позволит нам перейти на более высокий уровень осознанности. Нет смысла практиковать бессознательно, по привычке. Нет смысла практиковать какие-то религиозные ритуалы без понимания глубокого. Every breath lives in the present moment, but the mind does not live in the present moment. So when you become aware,
you follow the breath without changing the rate and the rhythm, the mind also starts living in the present moment. Mind suddenly brings some thought of the past, and you ask your mind, where mind, why you are going there? Follow the breath. You have missed one breath. That will help you to absorb deeper into the meditation. Каждый вдох и каждый выдох происходит в настоящем моменте, а ум, он не живет в настоящем моменте. И когда мы занимаемся медитацией на дыхании, то мы помогаем нашему уму начать жить именно в настоящем моменте. И поэтому мы не меняем частоту и ритм дыхания. И когда мы таким образом наблюдаем за естественным дыханием, то и возникает какая-то мысль, то мы говорим уму, зачем ты отвлекся на эту мысль, иди в настоящий момент, продолжай следить за дыханием. Мы отмечаем, какие вдохи, какие выдохи наш ум пропустил, и это позволяет нам погрузиться в медитацию. Because we are not ready to help the mind and the breath go together in the present moment, we have to follow the lower practices in order to make my mind purified and capable of doing the higher practice. Но поскольку мы не способны синхронизировать наш ум с дыханием так, чтобы ум жил вместе с дыханием в настоящем моменте, нам необходимо выполнять практики более низкого уровня для того, чтобы очистить наш ум, для того, чтобы в итоге он смог жить в настоящем моменте вместе с дыханием. Whatever the simple practices I have given to you, you increase it. Repeat it twice or thrice to make your mind capable so that we can reach to the higher practice. И какую бы нам практику, простую практику не давал Гурджи, есть смысл нам увеличивать ее продолжительность в 2-3 раза или выполнять по нескольку раз для того, чтобы подготовить наш ум к практикам более высокого уровня. Buddha always emphasizes self-enquiry. So we have to understand it clearly, like a water full of dirt. Now when you clean the water, you have thrown the dirt, first thing, and second thing, you have a clean water. Two things takes place at the same time. Будда всегда подчеркивал, что необходимо самоисследование. И это происходит, как бы мы очищаем воду от загрязнения. Если мы очищаем воду от загрязнения, то что происходит? С одной стороны, у нас остается загрязнение, то есть грязь из воды, а второе – это чистая вода. В то же самое время две сущности. So that is why we have been discussing in the last few sessions, and we will also continue in the future sessions, the self-inquiry not only helps you to purify the mind. How? Because I remove the ignorance, but it brings you very near to your real self. И поэтому мы говорим, и мы будем еще повторять в следующих занятиях, что самоисследование не только позволяет нам очистить наш ум, но и с помощью избавления от неведения, но также оно позволяет нам приблизиться к истинному «Я». It is the knowledge. Knowledge means understanding. It is just an awareness that helps you to rise
and purify the mind. Это всего лишь знание, знание это понимание, это осознанность, которая позволяет нам подняться выше на следующий уровень, на более высокий уровень осознанности и очистить наш ум. Yesterday, I was in an operation theater room. The nurse asked me to lie down, and I could see that she is in more anxiety than me. So I asked her to first answer my question. Do you have any gadget which is 20 or 30 or 40 years old? Вчера у Гуруджи была операция, и когда медсестра его попросила лечь, то он заметил, что медсестра гораздо больше обеспокоена, чем он сам. Тогда Гуруджи спросил, есть ли у вас какой-то гаджет, которому 20 или 30 лет. She said, no, there is no gadget which is more than 20 or 30 years old. I said, now you are taking care of this 66-year-old machine which is lying down in front of you. И она сказала, нет, это невозможно, таких гаджетов вообще в природе не существует, которые были бы так настолько стары. На что Гуруджи ответил, ну вот, а вы сейчас будете оперировать машину, которой уже 66 лет. The difference, you don't identify with the body and the mind. Then she put lot of things, IV, water, and then oxygen, and then heart rate, everything. She said it is wonderful. I said, because I treat this as a machine. I don't treat this as me and mine. Это пример того, как мы не отождествляем себя с телом, мы относимся к этому телу как к инструменту, как к устройству, как к машине. И затем медсестра все необходимые процедуры начала делать, начала подключать всякие устройства, которые меряют давление, температуру и прочее. И таким образом он Гуруджи сказал, да, хорошо, вот вы измеряете показатели этого тела, этого устройства. The moment your mind recognizes that it is only a machine, you are not the body and the mind complex, that knowledge comes from the intellect, it settles your mind, and then you feel the sense of freedom. В тот момент, когда мы замечаем, что это тело и ум — это всего лишь устройство, машина, это не я, не отождествляем себя с ним, и откуда берется это знание, оно берется из интеллекта, и оно утверждается в нашем уме, и когда оно там утверждено, то тогда мы испытываем свободу. So sedation was given, and internally I was fully conscious. The doctor opened the eyes and removed the cataract and implanted the lens. The whole process hardly took 5 minutes, and I was fully conscious of that. И затем дали Гуруджи седативное средство, и он был в полном сознании при этом. Врач вскрыл глаз, там удалил катаракту, вставил новый хрусталик. Вся операция заняла всего лишь 5 минут, и Гуруджи при этом осознавал все, что происходит. It is the same thing
First, you purify. What is the impurity of the mind? That I am the body and the mind. That I have done something wrong. That I have done something right. Then, all this I-ness, along with the identification of the body and the mind, must be dropped in order to move into the higher practice of breath mindfulness. Что такое загрязнение ума? Это когда мы отождествляем себя с телом, и когда мы говорим, что вот я сделал что-то хорошее, или вот я сделал что-то плохое, вот это отождествление себя с комплексом ум-тела, это я, от него нужно избавиться, и тогда мы сможем погрузиться в медитацию. I could see very well today without my glasses. I don't know what is going to happen tomorrow. I don't care. Егор же очень хорошо видит сейчас без очков. Он не знает, что случится завтра, и ему, в принципе, все равно. Doctor says, no, you have to prevent your eyes from ultraviolet rays, so you should have glasses. Yes, we should take care of this machine. But at the same time, you are fully aware that you are not the body and the mind. Доктор говорит, что нужно после операции, нужно предохранять глаза от ультрафиолетового излучения, поэтому нужно носить очки на улице. И да, действительно, Гуруджи будет это делать, потому что мы должны заботиться о своем теле, но в то же самое время мы должны не отождествлять себя с телом и не привязываться к нему. That is the power of breath mindfulness. I told you the breath and the mind both are living in the present. When the mind follows the breath, mind does not focus on the breath. When you focus, then you have to go into the past, create an image, as if the breath is coming from the past. No, it will not work. It has not worked. Когда мы возвращаемся, мы говорим о медитации на дыхании, то тогда, как Гуруджи уже говорил, ум находится в настоящем моменте вместе с дыханием. Ум следует за дыханием, но не фокусируется, не сосредотачивается на дыхании. Если мы заставляем ум сосредотачиваться на дыхании, то тогда мы создаем какой-то образ дыхания из прошлого, и ум на нем пытается сосредоточиться. Это не работает, это никогда не работало. When the mind continues to live in a present moment, how? By being aware of the breath, the mind progressively loses all its attachment and clinging and the past and the I-ness. That is what the purification of the mind. So purification of the mind and the meditative state, both goes together. Когда ум медитирует на дыхании, то он осознает дыхание в настоящем времени, и тогда он избавляется от всех своих привязанностей, и тогда он автоматически очищается и живет настоящим. I've been telling you in the Eightfold Noble Path of the Buddha, the first 6 is all about understanding, changing your lifestyle, rising from the lower to the higher consciousness, dropping your ignorance and impurities of the mind. First 6 path we don't do. And we feel that we are little more intelligent than the Buddha because Buddha says 7 path, let me directly do it.
it will not happen. Гурджи уже неоднократно нам говорил, что в восьмеричном благородном пути первые 6 шагов, они связаны с пониманием, с изменением стиля жизни, с увеличением уровня осознанности, с очищением ума и избавлением от неведения. А мы хотим перепрыгнуть эти 6 шагов, мы думаем, что мы умнее Будды, мы хотим сразу перейти к 7-му, то есть к медитации на дыхании. So the first 6 parts, whether you say it's the right knowledge, right livelihood, right thought, right speech, right action, all these steps helps to purify the mind. And then you are able to be aware of the breath in the present moment without any past, without creating any image or fuss in the mind. Так, эти первые 6 шагов восьмеричного благородного пути, они говорят о правильном знании, о правильном образе жизни, о правильных мыслях, о правильном поведении и о правильной речи. И эти 6 шагов, они помогают нам очистить ум таким образом, чтобы он был в состоянии осознавать дыхание в настоящем времени, а не то дыхание, которое происходило раньше, не тот образ дыхания, на котором мы сосредотачиваемся, или какой-то другой образ, который к нам приходит из нашего прошлого. Take a simple example in which we fall into unconsciousness instantly. You see some person and you say, I like you. You see the second person and you say, I dislike you, I hate you. Now that like and dislike is present in the mind, it multiplies itself, it causes the attachment and detachment. Now with that mind of attachment and detachment, you want to be aware of the breath. It is not possible. Давайте рассмотрим очень простой пример. Вот мы видим какого-то человека, мы видим одного человека, и ум сразу говорит, он мне нравится. Видим другого человека, и ум сразу говорит, он мне не нравится. Это пример того, как ум неосознан, он живет по привычке, исходя из прошлых своих впечатлений. И эти впечатления, они, если мы так реагируем, позволяем ему так реагировать, то эти впечатления множатся и порождают привязанности или неприязни, и с этим огромным количеством привязанностей мы не можем сосредоточиться на дыхании в настоящем моменте, точнее медитировать на дыхании. What I think in that stage of, I hate this guy, but I am totally absorbed into meditation. I love you, sir. I love you, Guruji. No, you have to love with whom you have a dislike also. Why? Because I have to have a right understanding. That is our first step of 8 Noble Paths. А что мы делаем? Мы говорим, я ненавижу этого человека, но я в то же время глубоко очень погружен сейчас в медитацию. Нет, это невозможно. Невозможно быть в таком состоянии, погруженном в медитации. Мы должны любить всех, и включая тех, кто нам не нравится.
И это относится к категории правильного понимания, которое является первым шагом восьмеричного благородного пути. Should I say or not, I'm thinking. Гурджи о чем-то думает и думает, рассказать нам об этом или нет. I'll say something. I say some days again. Second part is the right speech. But if I have an impression of the likes and dislikes, the mind is already impure. I cannot have a right speech and a truthful communication. Второй шаг восьмеричного благородного пути – правильная речь. Но если у меня есть то, что мне очень сильно нравится или не нравится, и тогда мой ум загрязнен, то тогда я не смогу, моя речь не будет правильной, то есть не будет правдивой. Then I cannot have a right action in my life, and they are constantly accumulating the impressions in my mind which will prevent you to succeed in meditation. И тогда невозможны правильные действия, поскольку в моем уме множатся впечатления и продолжают множиться. И они не позволят мне погрузиться в медитацию. So all masters guide us to understand and separate right from the wrong. Поэтому все учителя учат нас различать правильное и неправильное. And the easy way to understand every day when you contemplate and reflect on the pairs of opposite. What are those pairs of opposite? Profit and the loss, victory and defeat, success and failure, attachment and detachment. И простой путь – это заниматься размышлением над парами противоположностей. Что это за пары противоположностей? Это прибыль или убыток, это победа или поражение, это привязанность и неприязни, это успех и неуспех и так далее. So in Dhammapad, Buddha talks about the three basic problems. One is the desire to seeking happiness outside, which causes the hesitation or the greed that keeps the mind outside. You don't live in the present, you start living either in the past or the future. Master says the seventh practice, remember the breath, is in the present, pay attention to the breath, then you succeed. Поэтому в Дхаммападе выделяется три проблемы. Одна из них – это то, что желание счастья снаружи порождает либо беспокойство, либо жадность. И ум продолжает пребывать снаружи, либо в прошлом, либо в будущем. И тогда, когда мы пытаемся выполнить седьмой шаг восьмеричного благородного пути и заняться медитацией на дыхании, что требует присутствия ума в настоящем, то это невозможно. Again, understand when Buddha defines mindfulness, he says Samyak Smriti. He says the literal translation is right memory.
What about the memory? Am I breathing 24/7? Yes. How much time I'm aware of this movement of the breath? Hardly even 5 minutes. I'm practicing meditation for 1 hour and I'm aware of the breath. Means breath and the mind are living in the present moment only for 5 minutes. So my practice of meditation or mindfulness is only for 5 minutes. The rest of the time I'm struggling. Why? Because I did not practice the first 6 steps. I did not understand clearly. Когда мы говорим о медитации, то здесь Будда использует такой термин «самьяк смрити». И буквальный перевод этого термина – правильное памятование. Что здесь имеется в виду? Когда мы дышим 24 часа в сутки, то осознаем, памятуем о дыхании мы лишь какое-то непродолжительное время в течение суток, например, 5 минут. Если мы садимся в медитацию часовую, и в этой медитации мы всего лишь 5 минут действительно осознаем дыхание в настоящем времени, а остальное время мы занимаемся какой-то борьбой или мыслями или чем-то еще, то тогда из того часа, который мы просидели в медитации, мы реально медитировали всего лишь 5 минут. Почему это происходит? Это происходит из-за того, что мы не практиковали достаточно хорошо первые 6 шагов восьмиличного благородного пути, и потому что мы недостаточно хорошо понимаем. You might be thinking that, what the heck you are saying? I can pay attention to the breath throughout the day. Try this today. Кто-то скажет, о чем вы вообще здесь говорите, у меня нет никаких проблем осознавать дыхание в течение всего дня. Вот такому человеку Гуруджи говорит, попробуй прямо с сегодняшнего дня это делать. If you can be aware of the breath even for 5 minutes without break, you need not to attend any of these lessons. Если кто-то может реально осознавать дыхание в настоящем моменте хотя бы в течение 5 минут, то такому человеку не нужно вообще посещать эти занятия или какие-то другие занятия. So our sessions are moving with an objective of purifying the mind and finding the ultimate together. Итак, цель наших занятий – это очистить наш ум и обнаружить абсолют. Last thing for your contemplation and reflection. И последнее для нашего нам для размышления и обдумывания. So you see that I'm looking at you through my eyes. Вот мы понимаем, что Гуруджи смотрит на нас через глаза. Now the moment my eyes moves out of your image, that is one factor, my mind is distracted. Но когда глаза перемещаются в сторону от нашего образа, то этот фактор заставляет ум отвлечься. And second factor is I still keep my eyes focused on you, but my mind is somewhere else.
In both the cases, my mind is, I'm distracted. Это один фактор отвлечения. Второй фактор отвлечения такой, что глаза могут продолжать смотреть на человека, но ум в это время витает где-то в другом месте. Из-за этих двух факторов ум отвлекается. Who is aware that my mind is distracted of these two factors is nothingness, is pure awareness. А кто осознает, что мой ум вследствие этих двух факторов отвлекся, это и есть ничто, пустота или чистая осознанность. So in mindfulness, or so-called in emptiness or in nothingness, we reach to that understanding that awareness is different, separate from the mind and the sense organs. Then it brings a sense of detachment with the body and the mind also. И в этой медитации, или другими словами, в этой пустоте, в этом ничто, мы приходим к осознаванию того, что эта осознанность отличается, и она не тождественна нашему уму, нашему телу. И тогда мы понимаем, что я тоже не тождественен уму и телу. We'll meet again. Now again next Tuesday at the same time. Мы снова встретимся уже в следующий